اسمبلی کے نئے اسپیکر کا باضابطہ انتخاب کل ہوگا۔ اتحادی حکومت کے مشترکہ امیدوار راجہ پرویز اشرف نئے اسپیکر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی منظور کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے 5 نکاتی ایجنڈے میں نئے اسپیکر کا انتخاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوگی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف 159 اراکین نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی۔ یہ تحریک ایوان میں منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایجنڈے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے لیے امیدوار پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی اور امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ اس طرح وہ بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی میں منتخب ہو جائیں گے۔ وہ اجلاس کے دوران ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی اجلاس 22 اپریل کو طلب کیا تھا، مگر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے دوبارہ شیڈول میں تبدیلی کر دی، جس کی وجہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی اور اس پر 7 دن کے اندر ووٹنگ لازم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ہفتے کو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی۔ متحدہ اپوزیشن سے حمزہ شہباز اور حکومتی پارٹی سے چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا دنگل ہفتے کو پنجاب اسمبلی میں سجے گا۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے 183 اور مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں 165 ارکان، پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ہیں۔ دونوں جماعتوں کو منحرف اراکین نے ووٹ دینے کے وعدے کیے ہیں۔ تحریک انصاف کے 24 سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی ترین گروپ علیم خان اور اسد کھوکھر اپنے حامیوں کے ساتھ حمزہ شہباز کی حمایت کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف منحرف ارکان کے خلاف اسپیکر کے پاس ریفرنس جمع کرا چکی ہے۔ راہ حق پارٹی کا 1 رکن اور 4 آزاد ارکان بھی پنجاب اسمبلی میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے، جن کا جھکاؤ حمزہ شہباز کی جانب ہے۔ مسلم لیگ نون کے 5 ارکان منحرف ہو کر تحریک انصاف کے ساتھ مل چکے ہیں، جبکہ تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کئی ارکان رابطے میں ہیں اور الیکشن کے روز سرپرائز دیں گے۔ پی ٹی آئی کی رہنما شیریں مزاری کہتی ہیں، میں واضح کر دوں اور ریکارڈ پر لے آؤں کہ وزیر اعظم نے سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے فوج سے مدد طلب نہیں کی۔ فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا تھا اور 3 تجاویز دی تھیں۔ تجاویز تھیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، عدم اعتماد کا سامنا کریں یا نئے انتخابات قبول کریں۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تحقیقات کرنے والی ٹیم کی تبدیلی پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن پی پی اور نون لیگ کے کیسز کی بھی روزانہ سماعت کرے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا شہباز شریف نے اپنے مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کو تبدیل کر دیا، جبکہ حمزہ شہباز کے خلاف تحقیقات کرنے والی ٹیم کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ NICL اور حج کوٹہ کیس میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا، سپریم کورٹ اس معاملے کا بھی نوٹس لے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمے کی جو تفتیش کرنے والی ساری ٹیم ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان جو اس ٹیم کے سربراہ تھے ان کو زبردستی کی چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے۔ یہ نہیں ممکن کہ جو ایک اس وقت کے نام نہاد امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط ہے اس کی جو تفتیشیں ہیں وہ اس طرح سے تباہ و برباد کر دی جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی دن نیب کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ فاروق حبیب نے مطالبہ کیا پی 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 اور نون لیگ کے کیسز بھی الیکشن کمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی فارن فنڈنگ نہیں، آئین کے مطابق تمام جماعتوں کی سماعت ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ PMLN پیپلز پارٹی PTI کا کیس ساتھ چلایا جائے، ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ایک وقت میں آیا جائے۔ آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ صرف PTI کی نہیں، وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی بھی ہونی چاہیے۔ PTI رہنماؤں کا کہنا تھا وزیر اعظم کے تحائف سب کے سامنے ہے، 5واں دن ہے اور ملک وفاقی کابینہ کے بغیر چل رہا ہے۔ زرداری اور شہباز شریف میں بندر بانٹ طے نہیں ہو پا رہی، دونوں کو 5 گھنٹے کا وزیر اعظم بن جانا چاہیے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद, कहा 14 करोड़ मालियत की चीजें उन्होंने 2 करोड़ की ली और यही घड़ी, अंगूठी और ब्रेसलेट 18 करोड़ के बेचे और कहते हैं घड़ी बेच दी तो कोई बात नहीं, अवाम को तोशाखाना का पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। यही वजीर रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी को बेचने के चक्कर में थे। ये है असलियत इन लुटेरों की। तोशाखाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी? कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा। यही वो वजीर थे जो रेडियो पाकिस्तान बेचने के चक्कर में थे, यही वो वजीर थे जो पीटीवी को बेचने के चक्कर में थे। और कहते हैं अगर वजीर आजम को, इमरान खान साहब को घड़ी मिली तो वो बेच दी तो कोई बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अमरीकी मरासला साजिश है या नहीं, इस पर मौजूदा और साबिका हुक्मरान एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि एक जुडिशल कमीशन इस खत की तहकीकात करे, लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई हुकूमत ने ऐसा कौन सा काम किया है कि अमरीका उसकी मुखालफत करता। साबिका हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उस पर मौजूदा हुकूमत का एतमाद नहीं है और मौजूदा हुकूमत का जो मौक़िफ़ है साबिका हुक्मरान जमात का उस पर एतमाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिस पर सबका इत्तेफाक हो और वो इसके तहकीकात करे। पीटीआई की हुकूमत ने कौन सा वो एक काम ऐसा किया है जिस पर अमरीका उससे परेशान है? तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक भी ऐसा इकदाम हो, वरना अगर हमें कोई इस तरह एक इकदाम भी नजर आता कि अमरीका की मुखालिफत में पीटीआई की हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है, हम बुखल से काम न लेते, हम बड़ी जुर्रत के साथ खुलकर उनका साथ देते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 15 अप्रैल के अदालती फैसले की रोशनी में ये फैसला किया। मुअज़्ज़िज़ अदालत की हिदायत है कि 30 दिन के अंदर इस केस का फैसला किया जाए। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का लंदन में जमैमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर एहतजाज का ऐलान। ट्वीट किया कि इतवार को इमरान नियाजी की साबिका अहलिया के घर के बाहर एहतजाज होगा। इमरान खान की साबिका अहलिया जमैमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट पर शदीद रद्द अमल। अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे घर के बाहर क्यों एहतजाज किया जाएगा जबकि मेरा और मेरे बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें हरासा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं 90 की दिहाई की लाहौर में वापस आ गई हूँ। नेपरानी बिजली की कीमत में 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुमताज समाजी रहनुमा और ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 74 बरस थी। फेफड़ों के आर्जे के बाइस वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। उनकी शानदार खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। कराची में 1947 में पैदा होने वाली बिल्किस ईदी एक प्रोफेशनल नर्स थी जिन्हें पाकिस्तान की माँ भी कहा जाता था। वो बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी और उनकी फलाही तंजीम पूरे पाकिस्तान में खिदमत सरंजाम देती है। इनमें कराची में इमरजेंसी सर्विस और एक अस्पताल भी शामिल है। बिल्किस ईदी ने ईदी फाउंडेशन चलाने में अपने शौहर का शाना बशाना साथ दिया और अब्दुल सत्तार ईदी की मौत के बाद भी अपनी फलाही कामों में मसरूफ रही। मरहूम ईदी कहा करते थे कि उनकी बीवी की मदद और इंसानी खिदमत के बगैर उनके लिए ईदी फाउंडेशन चलाना नामुमकिन था। ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने और उनके मरहूम शौहर ने अब तक 16,000 लावारिस बच्चे गोद लिए हैं। नाजायज बच्चों को कत्ल से बचाने के लिए झूला प्रोजेक्ट बिल्किस ईदी की नुमाया तरीन फलाही कामों में से एक है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। बिल्किस ईदी ने पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक रखने वाली भारतीय लड़की गीता की भी देखभाल की थी, जिस पर भारत ने उन्हें मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा था।
लाहौर में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके वालिदैन समेत 6 अफराद की जानें ले ली। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी। मेरे पल्ले कुछ नहीं हो रहा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। मुलजिम आबिद ने फायरिंग करके माँ, बाप, बहन, भांजे, ससुर और खाला सास को कत्ल कर दिया। हंसते बसते घर को आहों और सिसकियों ने घेर लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम आबिद को गिरफ्तार किया। अहले खाना गम से निढाल हैं। ये रोजा रख के सब सोए हुए थे, सोए पे गोलियां मारी हैं इसने। सर वहाँ से बात हुई मेरी खाला से, उस बार ये वाक़या हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम आबिद आइस का नशा करता है। पुलिस के मुताबिक आबिद ने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि मकतूलीन ने उसके बेटे पर तशद्दुद किया था, जिसका उसने बदला लिया। ताहम उसके बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। नशे की हालत में इनको जो है मर्डर किया है और वो इधर नेबरहुड में फिर रहा था, तो पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार भी किया और उससे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया। तो इंशाअल्लाह ताला आगे FIR रजिस्टर होगी, जो भी इंसाफ के तकाजे होंगे उसके मुताबिक इसको हम डील करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर।